बहुत ही प्यारे बच्चों, अज आपां 94वीं पंजाबी 11वीं जमात की जो पंजाबी भाषा बोध की पुस्तक है ना, उसदे विच गुरमुखी लिपि का जो अध्याय है बच्चों वो पढ़ांगे। वैसे आपां लिपि के बारे आपां ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं बच्चों, पर फिर भी आपां चाहुंदे भी कोई भी एक हिस्सा तुहाडा अधूरा ना रह जाए जानकारी तो बिना, इस करके दोबारा आपां इसनूं तुहाडे नाल साझा करांगे। गुरमुखी लिपि की है बच्चों, जो आप पंजाबी बोली बोलते हैं ना, उसनूं लिखण वास्ते जिहड़ी चीज़ वरती जाती है, जिहड़ी लिपि वरती जाती है, उसनूं गुरमुखी कहा जाता बच्चों। लिपि का मतलब, ठीक है, लिपि आ लिखा हुआ है ना, लिपि का मतलब की होंदा लिखना। लल्ले नूं सिहारी पप्पे की जगह ते खक्खा पा दिए, नाणे नूं कन्ना लिखना, ठीक है ना। जिस लिपि के अखर विच असीं पंजाबी लिखते हाँ उसनूं गुरमुखी लिपि कहा जाता है। गुरमुखी एक भारती लिपि है जो भारत देश दियां होरनां लिपियां वांग विकास के पड़ाव पार करती हुई अज वाले रूप ते पहुंची है। गुरमुखी का जो रूप हुण है ਉਹ इस दे ਵੱਖ-ਵੱਖ पड़ावां विचों लंघ के उभरिया है। पंजाबी नूं लिखण वास्ते गुरमुखी ही ढुकवीं ते श्रेष्ठ लिपि है। इसलिए 1966 ईस्वी विच पंजाब सरकार ने जदों पंजाबी भाषा नूं राज भाषा बनाया तां पंजाबी नूं लिखण लई गुरमुखी लिपि ही स्वीकार कीती सी। हुण गुरमुखी विच लिखी हुई पंजाबी ही कानूनी तौर ते प्रवान हुंदी है। इस तो ज़ाहिर है कि गुरमुखी लिपि का पंजाबी भाषा नाल चिरोकणा ते अटूट रिश्ता है। इसलिए गुरमुखी बारे वध तो वध होर जानने की लोड़ है सानू, ठीक है ना। आपां जाणदे हां, सब तो पहला आपां देखते भी लिपि की है, ठीक है। लिपि की है? लिपि भाषा नूं लकीरां विच चित्रित करन दी कला है जां लिखण दा एक विਉਂਤਬੱਧ तरीका है। लिखण दा एक तरीका है बच्चों, ठीक है। जे आपां पंजाबी लिखदे हां तां पंजाबी सिर्फ पंजाबी ही आपां लिखांगे, हिंदी दे शब्द नहीं वरतांगे, ठीक है ना। ते जे आपां बिहारी लिखणी तां बिहारी लिखांगे, डबल ई नहीं पा सकते, ठीक है। जे ज़रा होर डूंघाई नाल वेखीए तां इह कहा जा सकदा है कि लिपि उचरित धुनियां नूं अंकित करन लई चिन्हां ते निशानां दे लकीरीकरण दा एक ढंग है, जां लिपि मनुखी संघ विचों निकले बोलां नूं चित्रां, लकीरां, संकेतां जां चिन्हां विच उलीकण दी एक विधि है। असीं इह भी कह सकदे हां कि लिपि जां लिखण दी कला बोली दी संकेतिक प्रतिनिध हुंदी है, ਜਿਹੜੀ कि आउण वालियां पीढ़ियां लई संभाली जा सकती है। इस तरह समुचे तौर ते कहा जा सकता है कि लिपि अजिहे संकेतां ते चिन्हां दी विਉਂਤਬੱਧੀ है, मतलब विਉਂਤ आपां कह सकते हैं विਉਂਤ धारी हुई है बच्चों भी, मतलब इदां नहीं आपां उल्ट पुलट कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जिन्हां नाल सुणन योग बोली नूं वेखण योग बनाया जा सकता है, भाव लिखिया जा सकता है। इसे नूं मतलब जो लिखिया हुंदा है उसनूं पढ़ के उचारिया जा सकता है। जिथे बोली भावां दी पोशाक है उत्थे लिपि बोली दी पोशाक है। बोली दा जन्म मन दे भावां नूं कंठ चों निकलियां धुनियां द्वारा बाहर प्रगट करन वास्ते होया है, पर लिपि दा जन्म धुनियां नूं चित्रां जां चिन्हां नाल प्रगट करन वास्ते होया है। लिपि दी कला मनुख दी सब तो वड्डी काढ़ है। जे लिपि ना हुंदी तां मूँह विचों निकले जो बोल हन ना, ਉਹ भी बच्चों झटपट ही उड पुड जाते ते पीढ़ियां दा ज्ञान साडे तक ना पहुँचता। मतलब तुसीं खुद सोचो बच्चों, जे मान लो हुण अपने श्री गुरु नानक देव जी जां अपने गुरु साहिबान जो बाणी लिख के अगर लिपि ना हुंदी, वो ना लिखी जाती ਤਾਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਗਾਹ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਜੇ ਲਿਪੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ 'ਤੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਜਮਾ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ ਬਹੁਤ ਹੋਣੇ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਉਚਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਧੁਨੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੀ ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮਹੱਤਵ ਤਾਂ ਬੱਚੋ ਲਿਪੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਛ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ
ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕ, ਮੰਨ ਲਓ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੋਲ ਕੇ ਸੁਣਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚੋ ਕੁਛ ਸੰਭਵ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਲਿਪੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਲਿਪੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣ ਸਾਰ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੋਲੀ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਕੈਦਣ ਹੈ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਿਆ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਟੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਬੋਲੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਟ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ, ਸੱਭਿਅਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਛੱਡ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਦੀ ਜੋ ਕਲਾ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਨੇ ਬੱਚੋ, ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਪੀ ਦੀ ਕਾਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹੇ ਘੱਲਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਮੁਤਾਬਕ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਘੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੀ ਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਚੁਤਰਫੇ ਖਿਲਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਿੱਖੀ। ਉਹ ਸੂਤਰਾਂ ਧਾਗਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਂਤ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਨਾਲ ਰੰਗ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਘੋਗੇ ਮੂੰਗੇ ਜਾਂ ਮਣਕੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਦੋਂ ਰੱਸੀਆਂ, ਧਾਗਿਆਂ, ਬਿਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਵੀ ਆਮ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਢ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਢਾਂ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਤਰਲੇ ਸਨ। ਮਤਲਬ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਰਲੇ ਭਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਬੱਚੋ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਦਿ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਦੂਰ ਸੰਚਾਰ ਲਈ ਰੱਸੀਆਂ, ਧਾਗਿਆਂ ਅਤੇ ਗੰਢਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਲਿਖਣ ਕਲਾ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲਾ ਰੂਪ ਚਿੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਸ਼ੈ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਸੀ। ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਮਨੁੱਖ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਦਰਾਂ ਅਤੇ ਗੁਫਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਗੁਫਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਏ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੋਹਣੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ 12,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਢੇਰ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਗੁਫਾ ਚਿੱਤਰ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਰੈੱਡ ਇੰਡੀਅਨ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਉੱਤੇ ਉਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਕੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੋਝ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਰਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੋਵੇ,
पर एक निश्चय वाली गल है कि यह गुफा चित्र ते सोज तस्वीरां संचार ते समाचार दे अत प्राचीन नमूने हैं। बहुते पुराने पत्थर युग विच प्राप्त यह आदम चित्र लिपि ते लिखण कला दे मोरी हैं। विद्वानां ने इन्हां चित्रां नूं चित्र लिपि दे नमूने कहा है। चित्र लिपि लिखण कला दा पहला पड़ाव है। चित्र लिपि दे चिन्हां नूं चित्र मूलक चिन्ह पिक्टोग्राम कहा जाता है। चित्र लिपि तो संबंधित वस्तुआं दा पता जरूर लग जाता सी, पर उन्हां दा उचारण उस वेले दी बोली विच की सी इसकी जानकारी नहीं मिलती सी। नाले चित्र लिपि विच सिर्फ वेखियां भालियां स्थूल वस्तां दीयां तस्वीरां ही अंकित हो सकदियां सन, पर बहादरी प्यार नफरत वर्गे सूखम भावां लई चित्र मूलक चिन्ह अधूरे सन। चित्र लिपि विच इस तरह बहुत सारियां उणताइयां करके लिपि दे इतिहास विच दूजी किस्म की लिपि का विकास होया, जिसनूं भाव लिपि कहा जाता है। भाव लिपि के चिन्ह सूखम भाव अर्थां नूं भी ज़ाहिर करन लगे। सूरज की खाली तस्वीर भाव लिपि विच आके चानण गर्मी ऊर्जा वर्गे सूखम अर्थ देण लगी। चित्र लिपि के चिन्ह जदों वस्तुआं की थां भावां नूं प्रगट करन लगदे हन तां उन्हां नूं भाव मूलक चिन्ह कहा जाता है। लिपियां का विकास किद्दां होया भी हुण तक जो आपां पढ़दे हां बच्चों किद्दां पढ़िया भी पहलां तां शुरू दे विच इह नहीं सी, हौली हौली जो आपां अज लिखदे हां पढ़दे हां अपने तक आया तो वो विकास नूं आपां देखदे हां। बहुत लाभदायक होएगी बच्चों तुहाडे लई इह जानकारी। तुहानूं अपनी भाषा का पता होना चाहिए। कोई इंसान तुहानूं पुछ लए है ना तो आपां की कहांगे। तो हुण आपां ध्यान नाल सुणना है। भाव लिपि का अगला रूप शब्द मूलक लिपि का विकास है। चित्र लिपि विच पूरा चित्र ही इकाई सी, मतलब एक चित्र बना दिता जाता सी। भाव लिपि विच पूरा चित्र ना रह के संकेत चित्र बन गया सी। शब्द मूलक लिपि विच पूरा चिन्ह जिहड़ा लिपि चिन्ह इकाई है जो पूरे पूरे शब्दां नूं प्रगट करता है। चीनी लिपि जिवें बच्चों पता पूरा लिखदे हैं ना, ये शब्दां की गल कीती गई है, जिवें शब्द ही अपने आप च एक शब्द है। मूलक लिपि की ढुकवीं मिसाल है। आ देखो सारे शब्द ही शब्द ने तुहाडे अगे है ना। चीनी लिपि विच पूरे पूरे शब्दां लई पूरे लिपि चिन्ह हैं अते इन्हां विच शब्दां विचलियां धुनियां की कोई सूचना या उच्चारण नहीं मिलता। शब्द मूलक लिपि विच पूरा लिपि चिन्ह इकाई है जो पूरे पूरे शब्द नूं प्रगट करता है। चीनी लिपि शब्द मूलक लिपि की ढुकवीं मिसाल है। चीनी लिपि विच पूरे पूरे शब्दां लई पूरे लिपि चिन्ह हैं अते उन्हां विच शब्दां विचलियां धुनियां की कोई सूचना या उच्चारण नहीं मिलता। मैसोपोटामिया अते मिस्र दीयां प्राचीन लिपियां भी शब्द मूलक लिपियां ਹਨ। शब्द मूलक लिपि तो अगे लिपि की यात्रा का एक होर पड़ाव मिलता है। वो उचार खंडी लिपि जिन्हों सिलेबिक भी कहा जाता है उसका पड़ाव है। इक्को शब्द के इक्को दो तीन आदि जो भी सार्थक टोटे हो सकते हैं उन्होंने उचार खंड कहा जाता है। उचार खंडी लिपि विच इक्को शब्द के आपां कहांगे दो जां तीन खंड ही लिपि चिन्हां दा दर्जा रखते हैं ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਉਚਾਰ ਖੰਡ ਅੱਡ ਅੱਡ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ ਦੀਆਂ ਹੀਰਾਗਾਨਾ ਤੇ ਕਾਟਾਕਾਨਾ ਲਿਪੀਆਂ ਉਚਾਰ ਖੰਡੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਲਿਪੀਆਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਚਾਰ ਖੰਡੀ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ। ਉਚਾਰ ਖੰਡੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਰਨ ਮੂਲਕ ਲਿਪੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵਰਨ ਹੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੀ ਇਕਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਲਫਾਬੈਟਿਕ ਲਿਪੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਰਨ ਮੂਲਕ ਲਿਪੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉਹ ਵਰਨਮੂਲਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਭਾਰਤੀ ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 400 ਲਿਪੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰੀ ਲਿਪੀ, ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ, ਯੂਨਾਨੀ ਲਿਪੀ, ਚੀਨੀ ਲਿਪੀ, ਰੋਮਨ ਲਿਪੀ, ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਠੀਕ ਹੈ ਲਿਪੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ 5000 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਥਹੁ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2500 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਥਰ ਲੇਖ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਜੋਦੜੋ ਅਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਥੇਹਾਂ ਵਿੱਚ 5000 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦੇਵ ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਠੀਕਰੀਆਂ ਤੇ ਉੱਕਰੇ ਬੌਲਦ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਲਿਪੀ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
कहा गया है कि सिंधु लिपि अजे पूरे तरह पढ़ी नहीं सी गई, पर 3 सदी पूर्व ईस्वी समय सम्राट अशोक ने अपने हुक्मनामे पत्थरां उत्ते खुदवाए सन। उन्हां दी लिपि ब्राह्मी ते खरोष्टी है। ब्राह्मी गुरमुखी वांग खब्बे तो सज्जे पासे वाल लिखी जाती है, पर खरोष्टी सज्जे तो खब्बे लिखी जाती सी। जिवें कि अजकल फारसी उर्दू दीयां लिपियां लिखियां जांदियां हन। खरोष्टी 3 सदी तो बाद खत्म हो गई, पर ब्राह्मी प्रचलित रह के विकास करती रही। हुण आपां ब्राह्मी लिपि बारे पढ़ते हैं बच्चों। भारत की सब तो पुरानी लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। ब्राह्मी तो पहला भावें सिंध लिपि का जिक्र हुंदा है, पर उसनूं अजे तक पढ़िया नहीं जा सकिया। ब्राह्मी इतिहासिक तौर पर प्रमाणित लिपि है। ब्राह्मी लिपि दियां छुट पुट निशानियां भावें काफ़ी पुराने समय विच उपलब्ध हुंदियां हन, पर अज तो कोई 2500 साल पहला 3 सदी पूर्व ईस्वी विच अशोक महान, ठीक है ना, जिसका राजकाल 272 तो 235 पूर्व ईस्वी ਦੇ देश के व्यापी शिलालेखां तो ब्राह्मी के प्रचार ते प्रसार की इतिहासिक गवाही मिलती है। अशोक के शिलालेख जां धर्मलेख पश्चिम उत्तर भारत तो लैके दक्षिणी भारत विच मैसूर राज तक मिले हैं, क्योंकि अशोक दा राज शासन बंगाल की खाड़ी तो लैके पश्चिम विच अरब सागर के कंढियां तक फैलिया होया है। पश्चिम उत्तर विच शाहबाजगढ़ी जिला पिशावर ते मानेसरा जिला हज़ारा के शिलालेख नूं छड्ड के अशोक के बाकी सारे शिलालेख ब्राह्मी लिपि विच ही अंकित हैं। इन्हां शिलालेखां दी भाषा पाली प्राकृतिक है, जो वैदिक संस्कृति ते अगले पड़ाव की भाषा है। पाली ही बुद्ध भाषा की मतलब बुद्ध की भाषा सी, मतलब बुद्ध धर्म की भाषा, ठीक है, उसनूं कहा गया बच्चों। अशोकी शिलालेखां की प्राकृतिक भाषा विच इलाके के अनुसार थोड़ा थोड़ा फर्क जरूर दृष्टिगोचर हुंदा है। इस तरह अशोक के राजकाल विच समुचे भारत विच ब्राह्मी लिपि ही प्रचलित सी अते उत्तर पश्चिम के 2 स्थानां के शिलालेखां विच खरोष्टी लिपि का प्रयोग होया है। इसलिए ब्राह्मी लिपि गुरमुखी नागरी आदि सारियां भारतीय भाषावां की जन्मदाती मनी जा सकती है, ठीक है। अशोक की ब्राह्मी लिपि विच कुल 39 अखर संकेत हैं। संयुक्त अखर बहुत घट हैं। ब्राह्मी गुरमुखी वांगू खब्बे तो सज्जे पासे वाल लिखी जाती है। अशोक तो बाद जिमें समा बीतता गया, ब्राह्मी विच भी तब्दीली आउंदी गई। ब्राह्मी तो ही हौली हौली भारत दीयां अनेक प्रांतिक लिपि ਜਿਹੜੀਆਂ प्रांतिक लिपियां सन उन्हां दा विकास होया, जो अजकल जारी है। ब्राह्मी तो उत्तरी शैली ते दक्षिणी शैली का विकास होया। उत्तरी शैली तो गुप्त लिपि अते गुप्त लिपि तो कुटिल लिपि विकसित हुई। कुटिल लिपि तो ही शारदा लिपि का जन्म होया अते शारदा लिपि के किसी प्राचीन लिपि रूप तो गुरमुखी की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ब्राह्मी तो वख-वख पड़ाव पार करदियां होइयां भारत दीयां प्रमुख लिपियां जिवें देवनागरी, बंगला, कैथी, गुरमुखी, मोड़ी, गुजराती, तेलगू, कन्नड़ी आदि उत्पन्न हुईयां। पंजाबी विच गुरमुखी तो इलावा टाकरी, लंडे, ठीक है, भट्टअक्षरी, सराफी, अर्धनागरी, सिद्ध मातरिका आदि लिपियां शारदा लिपि तो ही विकसियां हैं। आपां शारदा लिपि बारे जानकारी हासिल करते हैं बच्चों। जिवें कि उपर लिखिया है कि शारदा लिपि कुटिल लिपि तो निकली है, ठीक है, तो कुटिल लिपि खुद ही ब्राह्मी लिपि की संतान है। शारदा लिपि कश्मीर अते उत्तर पश्चिमी भारत के एक वड्डे भाग की हरमन प्यारी लिपि है। इस तो ही कश्मीर की अजोकी शारदा, हिमाचल प्रदेश की टाकरी अते पंजाब की गुरमुखी लिपि उत्पन्न हुई हैं। ब्योहलर अनुसार, ठीक है, कश्मीर वादी विच शारदा लिपि का सब तो पहले अखर उत्पल राज घराणे के सिक्कियां विच मिलते हैं। इन्हां दा समा 9वीं 10वीं सदी ईस्वी मन्निया जाता है। इस तो बिना कांगड़ा वादी विच शारदा लिपि के अभिलेख प्राप्त होए हैं। इस प्रकार शारदा लिपि की वरतों न केवल कश्मीर ते पंजाब विच ही हुई, सगों कंधार, जिन्हों कंधार भी कहा जाता है, जम्मू, चंबा स्टेट, कांगड़ा
ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਸਰਸਵਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਡਲ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਵਲ ਧਾਰਮਿਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੋਕੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਕਾਂਗੜਾ, ਪੰਜਾਬ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕਾਈ ਅੰਤਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਿਛਲੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਪਟ ਅੱਛਰੀ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਟਾਕਰੀ, ਲੰਡੇ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਇੱਕੋ ਮੂਲ ਸਰੋਤ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜੋਕੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ, ਗੁਪਤ ਲਿਪੀ, ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ, ਸ਼ਾਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲੰਡੇ, ਟਾਕਰੀ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਦੱਖਣੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕਈ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ, ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਗੌਰ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਲਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ ਆਪਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਟਾਕਰੀ, ਲੰਡੇ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਗੁਰਮੁਖੀ, ਪਟ ਅੱਛਰੀ ਲਿਪੀਆਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀ। ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਥਾਂ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਮੱਲ ਲਈ ਹੈ। ਟਾਕਰੀ ਲਿਪੀ ਕਾਂਗੜਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੰਡੇ, ਮਹਾਜਨੀ, ਸਰਾਫੀ ਆਦਿ ਲਿਪੀਆਂ ਮਹਾਜਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਹੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਪਟ ਅੱਛਰੀ ਆਦਿ ਦੇ ਕੋਈ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅੱਜ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹੀ ਬਚੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਜਾਂ ਉਤਪਤੀ ਬਾਰੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਤ ਸਿਧਾਂਤ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਮੱਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪਦ ਬਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵਾਲੀਆ ਪੋਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਖਰ ਬਣਾਏ, ਬਾਬੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਭੇਟ ਕੀਤਾ। ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਸ ਮੱਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਗ੍ਰੀਅਰਸਨ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਕਰਤਾ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਰਚੇਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਕਨ ਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕਵੀ ਦੀ ਅਣਪਛਾਤੀ ਰਚਨਾ 10 ਗੁਰੂ ਕਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਕਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀਆ ਉਪਕਾਰ ਬੜਾ, ਗੁਰੂ ਅਛਰ ਬੇਦਨ ਕੇ ਪਲਟਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੀ अक्षर किने तबे जबके सियों को नर कष्ट न पाए, ठीक है, जबके सियों को नर कष्ट न पाए, ठीक है। तीजा मत केसर सिंह छिब्बर के ग्रंथ बंसावली नामा 10 पातशाहियां का
ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਰਚੈਤਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਹਨ, ਜੈਸੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਅੱਖਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਣਾਈ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪਾਰਸੀ ਟਾਕਰੇ ਆਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਰਮ ਨਿਵਰਤੀ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਨਾਮਕ ਬਾਣੀ ਰਚੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੱਸਾ ਕੱਕਾ ਆਦਿ ਉਚਾਰਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਟੀ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਵਰਣਮਾਲਾ 35 ਹਰਫਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੱਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਲੱਕੜੀ ਦੀ ਫੱਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਮੁਹਾਵਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਪੱਟੀ ਮੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਵਿੱਚ ਵਰਣਮਾਲਾ ਅਤੇ ਫੱਟੀ ਦੇ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੱਖਣਾਰਥ ਵੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਰ ਕ੍ਰਮ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਤਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਸਰੋਤ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਿਕਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਦੀ ਉੱਤਰ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੁਪਤ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਗੁਪਤ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ ਅਤੇ ਕੁਟਿਲ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਲੰਡੇ, ਮਹਾਜਨੀ, ਭੱਟ ਅਚਰੀ, ਉੱਚੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਆਦਿ ਲਿਪੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੋ ਰੂਪ ਹਨ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ ਵੇਖਣ ਯੋਗ ਹਨ। JB ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਿਕਾਸ ਅਰਧਨਾਗਰੀ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਵਜ਼ਨਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੌਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਓਝਾ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਡੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਵੋਗਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੀ ਹੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਜੈ ਚੰਦ, ਵਿਦਿਆ ਅਲੰਕਾਰ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਹਿਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰਚਲਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਇਹ 17 ਅੰਕਿਤ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਾਂਧੇ ਕਹਾ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ, ਸਾਰਦਾ ਉਂਗ ਸੁਹਾਹਾ ਸਵਸਥ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਰਤਨਾਗਰ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਪਾਂਧੇ ਵਾਲੀ ਸਾਖੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਂਧਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਬ ਲਿਆਏ ਪਟੀ ਬੁੱਧਕਾ, ਲਿਖਤਾ ਪੁੱਬ ਸ਼ਾਰਦਾ ਮੰਤਰ ਪਠਾਵਤ ਭੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਅਰਧਨਾਗਰੀ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਲੰਡੇ ਆਦਿ ਲਿਪੀਆਂ ਨਾਲ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇ ਹੀ ਪਿਛਲੇ ਰੂਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਸਾਰਾਂਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਮਕਰਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਲਿਪੀ ਹੈ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮੀ ਲਿਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਸਿੱਧ ਮਾਤ੍ਰਿਕਾ, ਭੱਟ ਅਚਰੀ ਜਾਂ ਅਰਧਨਾਗਰੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਜਿਹੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਜੋ ਸਾਹਿਤਕ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਸਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਅਧੂਰੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ
मतलब जो अधूरियां लिपियां रह गईਆਂ सन ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕੇ ਅਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਲਿਪੀ ਵਿਉਂਤ ਲਈ ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਪੀ ਬਣ ਨਿਬੜੀ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਨਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਅਵੱਸ਼ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ 15 ਅੱਖਰ ਟਾਕਰੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ, 5 ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 6 ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। 7 ਅੱਖਰ ਨਵੀਨ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਖਰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਅਤੇ ਟਾਕਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਲਦੇ ਉਹ ਲੰਡੇ ਮਹਾਜਨੀ ਦੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੋਧ ਤੇ ਤਰਤੀਬ ਦੇ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਲਿਪੀ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਰਾਸਰ ਭ੍ਰਾਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਘੜੀ ਹੋਈ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਗੁਰੂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਦਾ ਸੁਧਰਿਆ ਅਤੇ ਸਵਾਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਉਹ ਸੁਧਰਿਆ ਸਵਾਰਿਆ ਰੂਪ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਇਹ ਹੈ: ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ, ਸੱਸਾ ਹਾਹਾ, ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਘੱਗਾ ਅੰਗਾ, ਚੱਚਾ ਛੱਛਾ ਜੱਜਾ ਝੱਜਾ ñਈਆਂ, ਟੈਂਕਾ ਠੱਠਾ ਡੱਡਾ ਢੱਡਾ ਨਾਣਾ, ਤੱਤਾ ਥੱਥਾ ਦੱਦਾ ਧੱਦਾ ਨੰਨਾ, ਪੱਪਾ ਫੱਫਾ ਬੱਬਾ ਭੱਬਾ ਮੰਮਾ, ਯਈਆ ਰਾਰਾ ਲੱਲਾ ਵਾਵਾ ਅਤੇ ਰਾੜਾ। ਇਹ 35 ਅੱਖਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਫਾਰਸੀ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਲਈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਹ, ਗ, ਜ਼, ਫ, ਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, 6 ਹੋਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਵੀ ਹਨ। ਅ ਆ, ਈ ਈ, ਊ ਊ, ਓ ਔ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਐ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਅ ਆ, ਈ ਈ, ਊ ਊ, ਓ ਐ, ਔ, ਅਤੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਜੋਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਰਨਾਂ ਅਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਲਿਖਾਵਟ ਵਿੱਚ ਅੱਧਕ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ 3 ਪੱਧਰ ਹਨ: ਵਰਨ, ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ, ਅੱਧਕ ਚਿੰਨ੍ਹ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਦੇ ਜੋ 12 ਅੱਖਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੁਹਾਰਨੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਇਹਨਾਂ 3 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਮੇਟ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਾਹਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਇਹਨਾਂ 3 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਲਿਪੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਪੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਉਚਾਰਖੰਡੀ ਲਿਪੀ ਦੀ ਵੰਨਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਕੱਕਾ ਖੱਖਾ ਗੱਗਾ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੱਕਾ ਕ, ਖ, ਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਦੇ 2 ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੋ। ਅਤੇ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। 2 ਧੁਨੀਆਂ ਵਿਅੰਜਨ ਅਤੇ ਸਵਰ ਦੇ ਜੁੱਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਹੀ ਉਚਾਰ ਖੰਡ ਜਾਂ ਸਿਲੇਬਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਚਾਰ ਖੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਇੱਕ ਉਚਾਰ ਖੰਡੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਉਚਾਰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਖਰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਂ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਨਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸੇ ਵਰਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੱਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਸਾ, ਕੱਕਾ ਦਾ ਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਕਾ, ਪਰ ਕਈ ਥਾਂ ੜ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਊੜਾ ਆੜਾ ਈੜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਈ ਆੜਾ ਨੂੰ ਐੜਾ ਜਾਂ ਆਇਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਕਤਾ, ਸਿਹਾਰੀ, ਬਿਹਾਰੀ, ਔਂਕੜ, ਦੁਲੈਂਕੜ, ਲਾਂ, ਦੁਲਾਵਾਂ, ਹੋੜਾ, ਘਨੌੜਾ, ਟੀਪੀ, ਬਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੱਧਕ।
ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅੱਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਲਿਖਣ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਵਰਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਤਰਤੀਬ ਵਿੱਚ ਵਿਉਂਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਨੂੰ 35 ਕਹਿਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ 35 ਅੱਖਰ ਹੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹੀ ਰੀਤ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀਵਾਚਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਪੀਵਾਚਕ ਬਣ ਨਿਬੜੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਲੇਖਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਚਿਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੱਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਮਾਂਗਵੀ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਠੋਸੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਦੇਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਪਰਨਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਟੋਨ ਵਾਲੀ ਸੁਰਾਤਮਕ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਨ ਕਰਕੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਵਰਨਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਟੋਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਲਿਪੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਂਝ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲਾਰੇ ਟੋਨ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਨਾ, ਜਿੰਨਾ, ਚਿੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨੰਨੇ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਹਾ ਅੱਖਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਨ ਦਾ ਰਵਾਇਤੀ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਗਾ, ਝੱਝਾ, ਢੱਡਾ, ਧੱਦਾ ਤੇ ਭੱਬਾ ਇਹ 5 ਅੱਖਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਟੋਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤੇ ਹੋਰ ਲਿਪੀਆਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲਈ 2 ਲਿਪੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਇੱਕ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਉਪਜ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਂਗਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਬਰੂ ਲਿਪੀ ਤੋਂ ਅਰਬੀ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਿਖਣ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਲੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਰਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ, ਫਾਰਸੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਧੁਨੀਆਂ ਹੋਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਹੁਭਾਸ਼ਿਕ ਧੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲਿਪੀ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਨਾੜਾਂ, ਅੰਗਾਂ ਅਤੇ ਲੱਲੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਧੁਨੀਆਂ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਖਰ ਹਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫਾਰਸੀ ਉਰਦੂ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਧੁਨੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅੱਖਰ ਵਾਧੂ ਅਤੇ ਬੇਲੋੜੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਹੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਲਿਪੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਬੱਚਿਓ। ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।